وہ اولاد بدبخت ہوتی ہے جو اپنے والدین کو رلاتی ہے، تڑپاتی ہے، ترساتی ہے اور پھر ان کے مال اور ان کے سکون کو برباد کرتی ہے۔ یہ قاری صاحب میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا، جب بھی میرا ابو میرے سامنے آنا تو میرا بھی کچھ ہوتا ہے تھا اور میں غصہ بھی نہیں کرتا، پر ڈاکٹر نے چیک بھی کیا، وہ پرسوں بھی آیا تھا اور وہ جناب سنا روش ہو گیا ویسے میرا دل کرتا ہے میں صلاح کر لوں، پر جب وہ میرے سامنے آتا ہے وہ سارا کچھ میرے سامنے آتا ہے جناب دیا، اس وجہ سے رکاوٹ بندش۔ حالانکہ میں نے 4 دن پورا قرآن یہ کرنے والا پڑا، اس میں جگہ جگہ پہ جانا معافی سے سنا ہم سے گستاخی ہو گئی، ابھی اس سے آگے کیا کرنا؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کیا، اب امی کی کوئی غلطی نہیں، ابو کی کیا غلطی؟ بس وہ اپنے وہ دنیاوی کیا کہتے ہیں فرعونوں اور قرونوں کے ساتھ مل کے مجھے جو کر سکا انہوں نے کیا۔ فرعون اور قارون کے ساتھ مل کے آپ کو ریہاب سینٹر میں داخل کروایا؟ نہیں، اگر وہ خود میرے چاچا میں 3 دفعہ مجھے لے کے آنا، اپنا ہوں لے کے آتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں ریہاب میں آنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ٹینشن؟ باپ سے ٹینشن کیا ہے؟ جھوٹ۔ کیا جھوٹ بولا انہوں نے؟ یہ مجھے لے میں پوچھوں گا جی وہاں جمع نہیں کرایا، کہیں گے نہیں، تو کبھی آپ نے بھی ابو سے جھوٹ بولا میں نے نہیں کیا، اللہ کی قسمیں چھڑ دیتا ہے؟ نہیں، میں نے کہا کیا، میں نے کبھی پی کے یہ نہیں کہا، نشہ کر کے نہیں کہا، میں نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ میری بات کو سنیے گا، آپ نے 2 گناہ کیے، ڈبل جرم کیا آپ نے۔ پہلی بات کہ آپ نے کہا کہ میرے باپ آیا، میرا باپ سامنے آتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، آٹومیٹک میں سوچتا بھی نہیں۔ آپ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ والد یا والدین دونوں میں سے کوئی ایک، ان کا ادب اور احترام کا مقام اور لیول یہ ہے کہ ان کو ابا اماں کہہ کے پکارنا بھی جائز اور درست نہیں ہے، ان کا نام بھی احترام سے لینا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کا جو لہجہ ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ والدین کہیں، اور ان سے بات کرتے ہوئے جو الفاظ ہمیں اسلام نے دیے وہ فرمایا اف لکم، اف لکم، ان کے سامنے اف نہیں کرنا، ہائے اونچا لفظ، اونچا جو ایک آواز کو بلند کرنا وہ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان والدین کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے تو وہ بھی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا جرم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے کیا، تو میں نے کہا میں نے کیا۔ ایک تو آپ نے گناہ کیا اور دوسرا گناہ کا اظہار کیا۔ جس کی غلطی کرتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور والدین کی تعلیم اور تربیت کو پامال کیا، ان سے بھی معذرت کرنی چاہیے۔ گناہ کر کے گناہ پر استقامت دکھانا، برملا کہنا، سرعام کرنا اور جرأت اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ کسی اور کا شیوا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ گناہ کر کے رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور گناہ سے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو اچھالتا نہیں ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور مسلمان کو بھی حکم دیا گیا کہ من ستر مسلما ستر اللہ له یوم القیامہ، کہ ایک دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے۔ پردہ پوشی کیا ہے؟ اس کی بات کو چھپانا، اگنور کرنا، اسے اوائڈ کرنا، اس کی باتوں کو سنا کرنا جو وہ غلط بات کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا میں نے گناہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ادھر پھیر لیا، اس نے ادھر آ کے کہا میں نے گناہ کیا، آپ نے ادھر چہرہ پھیرا، 3 مرتبہ اسے اگنور کیا کہ چلی جائے چلی جائے، لیکن اس نے پھر اصرار کیا۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا یہ، کہا جاؤ جب عمل ہوگا تو پریکٹیکل ہوگا تو نشانی ہوگی پھر آنا۔ پھر نشانی پہ آئی، کہتی ہے اللہ کے رسول یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ فرمایا جاؤ جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو پھر آنا۔ پھر وہ کھانے کے قابل نہیں ہوا، ٹکڑا اس کے ہینڈ میں پکڑا کے اس کو لے، کہتی ہے اللہ کے رسول یہ کھانے کے قابل ہو گیا۔ بچہ کسی کو اڈاپٹ کے طور پہ دے دیا گیا، کسی نے اڈاپٹ کر لیا اور اس کو
जुर्म की सजा लगा दी गई और उसको संसार कर दिया गया, रजम कर दिया गया। और रजम करते हुए सारे सहाबाए किराम पत्थर मारे थे, तो एक भारी पत्थर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सर पे मारा और जिससे वो औरत कहने उसकी रूह जो है वो जान से निकल गई। तो उनके उस औरत के खून के छींटे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला के कपड़ों पर पड़े, तो खालिद बिन वलीद की जुबान से निकल पड़ा, उफ हाय पलीद औरत, पलीद खून और खालिद बिन वलीद का जिस्म। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल ये मामला पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के जरिए बताया कि इस औरत ने जो तौबा की थी ना, जो इसने रुजू किया था, जो इसका माफी का अंदर से ज़मीर जागा था, जो अल्लाह के साथ इसका ताल्लुक बन चुका था, जो अपने गुनाह से डर चुकी थी, जिस लेवल की इसने तौबा की है, अगर इसकी तौबा को मक्का और मदीना के तमाम गुनाहगारों पर तकसीम कर दिया जाए तो फिर भी इसकी तौबा पढ़ दे, अल्लाह सबके गुनाह माफ कर दे। जो रुजू करते हैं, जो पर्दा पोशी करते हैं। अब इसके पास मंजर में क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुन के उसकी तहकीक नहीं कर रहे, कब ज़िना किया, किससे किया, कितनी बार किया, कैसे किया, ये नहीं, अब ये है पर्दा पोशी। हम जो जुर्म करते हैं, हम उस जुर्म के ऊपर इजहार करते हैं, मैंने वहां से लिया, मैंने इतने का लिया, मैंने इतनी बार लिया, मैंने इतने दाने काटे, मैंने आज तक छोड़ा नहीं, मेरे ऊपर कोई चीज नहीं सर। ये है अपने उस गुनाह का इजहार करना और उस पर इस्तिकामत दिखाना। जबकि डरने और झुकने वाली जो बात होती है वो आदमी इंकिसारी होती है, नहीं यार मैंने कई बार देखी है, लेकिन अब की बार मेरी आखिरी बार है, अब की बार मैंने अपने आप को बदलना है, अब की बार मुझे मौका मिला है, अब की बार मैंने ऐसे करना है। ये होता है डरने वाला। और जो अकड़ने वाला होता है वो कहता है बड़े देखते हैं बस नहीं आज तक नहीं बदला, अब भी नहीं बदल सकता, मैं बदल ही नहीं सकता। तो जो इंसान अगर इस हालत में चला जाता है तो वो फिर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। अगर वो तौबा की तरफ आ जाता है, रुजू की तरफ आ जाता है, गुनाह को छोड़ने की तरफ आ जाता है, तो अल्लाह ताला यकीनन उसको माफ करने के लिए पसंद कर रहा है, तो उसको बार बार मौका दे रहा है। जिसको मौका भी नहीं मिलता तौबा का तो समझो कि अल्लाह ताला उससे नाराज है। अगर उसको मौका मिलता है तो उसका मतलब है कि अल्लाह उसे माफ करना चाहता है। तो लिहाजा वालिदैन के साथ ये कहना कि उसने मुझे ऐसे किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप काफिर था, वो नबी थे, लेकिन नबी होके अपने काफिर बाप को भी बड़े अदब के साथ या आबती, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान। काफिर बाप नबी बेटे को गलत बातें कह रहे हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन वो आगे से अदब एहतराम को मलहूज़े खातर रखते हुए उनको अदब और एहतराम से जो है ना वो बुला रहे हैं। आज हमारे माँ बाप वालिदैन मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, तो हमें कहीं ज़्यादा अपने वालिदैन का अदब और एहतराम करना चाहिए और अपनी गलतियों को तस्लीम करके उनसे भी और अपने खुदा से भी, अपने इलाह से और महबूब से भी माफ़ी का तलबगार होना चाहिए। आखिरी बात इस हवाले से कि वालिदैन कितने भी गलत हों, बहसियत इंसान बशरी तकाज़े हों, वो कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते, वो अपनी औलाद का बेहतर सोचते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कि बुरी सी बुरी औरत, बुरे काम करने वाली, बुराई की दावत देने वाली और सारी दुनिया के सामने बुरा बन के रहने वाली, लेकिन उसकी भी सोच होगी कि मेरी बेटी, मेरा बेटा अच्छा, वो इस तरह पे ना हो। तो वालिदैन कभी भी औलाद का बुरा नहीं सोचते। वो औलाद बदबख्त होती है जो अपने वालिदैन को रुलाती है, तड़पाती है, तरसाती है और फिर उनके माल और उनके सुकून को बर्बाद करती है। बहुत सारी बातें इसके ऊपर की जा सकती हैं, लेकिन वक्त के लिहाज से मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा सवाल करें, मैं दोबारा आपको जी आप सुकून मिलेगा जी। तो अम्मा को क्या कहा है? ये पहले उधर बात करें।